Yeah, Java is an object-oriented programming language. The main concept of object-oriented programming is classes and object. So all Java programs must include with the class and object. So up to now we are writing number of programs. All programs starts with class. And what about object? We are not using any objects here. Okay అండి, మనం ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేయలేదు, ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయకుండా కూడా జావా ప్రోగ్రామ్స్ ని రాస్తున్నాం. అవునండి, ఓకేనా? సో మరి ఎలా సార్ అంటే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకే అండి, వితౌట్ క్రియేటింగ్ క్లాస్ వీఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ద జావా ప్రోగ్రామ్, బట్ వితౌట్ objects we are able to run the Java program with the help of public static void main string args. Our main method lo మనం we are using a static keyword. The meaning of static keyword is we are able to run the Java programs without creating an objects create చేయకుండా మనం ప్రోగ్రామ్స్ అనే వాటిని రన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే whenever we are enter into the oops concept, the all concepts we are executing with the help of classes and objects తోటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ వి డిస్కస్ what is an class and what is an object. We are already discussed about the class and object. Now tell me, what is an class? చెప్పండి. Class is an virtual thing. Class is having an basic and common properties. Okay, which object follows the properties of class? That object belongs to that class. Class is nothing but it is a blueprint. It is nothing but it is a blueprint. If you want to perform an action, first of all you should have a blueprint. Blueprint is nothing but it is a template. It is a pro forma. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయాలనుకున్నామండి, ఎలా చేయాలని ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ చేస్తామా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకున్నాం, మనకి ఫస్ట్ ఏముండాలి? ప్లాన్ ఉండాలి. అకార్డింగ్ టు ప్లాన్ వి విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. అలాగే మనం ఏదైనా ఒక ఫంక్షనాలిటీని డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఉండాలి. ఆ బ్లూ ప్రింటే క్లాస్. ఓకే అండి, దోస్ ఆల్ కోడింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎన్ క్లాస్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ ఎన్ class? Is a virtual thing. It is not a physical thing, but object is a real entity. Object is a real entity. Object is a physical thing. Objects are live concepts. So objects executed by class. Okay, we have number of classes and number of objects. మన classes number of ఉంటే objects కూడా number of ఉంటాయి. మరి which class belongs to which objects belongs to which class? Which objects belongs to which class? How we define it? How you find it? Because every class having an some of the common and basic features. ప్రతి క్లాస్ కూడా ఏముంటాయండి? కొన్ని కామన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫాలోస్ దట్ ఫీచర్స్, దట్ ఆబ్జెక్ట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ క్లాస్. ఓకేనా? సో వి గో విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మొబైల్. So now tell me, mobile is class or object? Class or object? Object kada class ena. So class ante emunde em cheptunnav? First of all, it is a virtual thing, not a physical. It having an basic or common properties. So now tell me, what are the common properties of mobile? Mobile common properties ఏముంటాయండి? ఏముంటాయి చెప్పండి. అసలు మొబైల్ ఫోన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? అసలు కామన్ కాలింగ్ అండ్ అంతే కదా. సో మొబైల్ the mobile is created or developed with the concept is communicate with others. ఓకే అండి, సో మన ఇద్దరం పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, బట్ యు ఆర్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్, ఐఎమ్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్. హౌ టు కాంటాక్ట్ విత్ యూ? ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి మొబైల్ ఫోన్ అనేది డెవలప్ చేశారు. సో దానికి ఫస్ట్ ఫీచర్ కాలింగ్. When you are calling, but the other person unable to available. మీరు ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తున్నారో అవతల పర్సన్ అన్అవైలబుల్ ఉన్నాడు. నీ ఫోన్ నీ కాల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో లేడు. ఇన్ దట్ టైమ్ అగైన్ యూజింగ్ ఎన్ మెసేజ్ సమ్ టెక్స్ట్. నువ్వేమైతే చెప్పాలనుకున్నావో ఆ చెప్పాలనుకున్నదాన్ని ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ లో అవతల పర్సన్ కి పంపించాలనుకున్నావు. ఇక్కడ ఎందుకు? హీ ఈస్ అనేబుల్ టు టేక్ యువర్ కాల్.
నీ ఫోన్ కాల్స్ ని తీసుకునే పరిస్థితులు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ లో ఉన్నా అండి, నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ వస్తుంది, నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, నేను లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. ఎందుకు? ఐఎమ్ అనేబుల్ టు టేక్ దట్ ఫోన్ కాల్. వాళ్ళకి అర్జెంట్. మరి ఎలా? మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నారు, 100 సార్లు చేసి నేను ఎత్తట్లేదు. సో దే సెండ్ అన్ సమ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్, ఏమని? అర్జెంట్ కాల్ మీ, లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో విషయాన్ని మనకు చెప్పాలి. దాన్ని నేను ఫోన్ అయితే అటెంప్ట్ చేయలేను, మెసేజ్ అయితే ఇలా చూడగలుగుతానా లేదా? మీరు మీటింగ్ లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా ఇలా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్. అదేనా? సో ద కామన్ properties of mobile is calling and messaging. Calling and messaging. Now tell me, so which object follows these two features? That object belongs to this class. So ఇప్పుడు మన మొబైల్ ని క్లాస్ అంటున్నాం, ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం. Now tell me, what are the different objects having in mobile phone? మొబైల్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? సామ్సంగ్ ఫోన్ ఉందండి, సామ్సంగ్. Now tell me, Samsung is mobile or not? మొబైలేనా? ఇప్పుడు శాంసంగ్ తోటి మీరు ఫోన్ కాల్స్ మెసేజ్ చేయలేస్తారా? నెక్స్ట్ ఓప్పో, నెక్స్ట్ ఎంఐ, నెక్స్ట్ ఇంకా ఐఫోను, వివో ఫోను, కార్బన్ ఫోను, ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ ఏంటండి? ఇవన్నీ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ రియల్ ఎంటిటీ. శాంసంగ్ ఫోన్ అనేది రియల్ గా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుందా లేదండి? ఈ ఎందుకు వీటిని ఈ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఎన్ కెమెరా. నా దగ్గర కెమెరా ఉంది. ఇప్పుడు కెమెరాని మీరు మొబైల్ అంటారా? ఎందుకనలేరు? ఆ మెసేజ్ కాల్స్ అనేది ఏంటి? క్లాస్ యొక్క బేసిక్ ఫీచర్. క్లాస్ యొక్క, సో ఈ కెమెరా కూడా క్లాస్ యొక్క బేసిక్ ఫీచర్స్ ని ఫాలో అయితే దాన్ని కూడా మనం ఏమనొచ్చు? మొబైల్ అని అనొచ్చు. ఆ ఆబ్జెక్ట్, ఆ మొబైల్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనొచ్చు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర శాంసంగ్ ఫోన్ ఉందండి. నా ఫోన్ లో కాల్స్ ఉన్నాయి, మొబైల్స్ ఉన్నాయి, కెమెరా ఉంది, వీడియో ప్లేయర్ ఉంది, గేమింగ్ ఉంది, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఉంది, అవన్నీ ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, దీన్ని మొబైల్ అనొచ్చా అనకూడదా? అనొచ్చా? మరి నా దగ్గర ఒక కీప్యాడ్ ఫోన్ ఉంది, కీప్యాడ్ ఫోన్ ఉంది, ఓన్లీ నేను అందులో నుంచి కాల్స్ మెసేజ్ మాత్రమే చేస్తా. కెమెరా లేదు, వీడియో ప్లేయర్ లేదు, ఆడియో ఏం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, సామ్సంగ్ మొబైల్ అంటారా, కీప్యాడ్ ఫోన్ మొబైల్ అంటారా? దేన్ని మొబైల్ అంటారు? రెండు మొబైల్. ఎందుకంటారు రెండు మొబైల్? రెండింటితోటి మీరు కాల్స్ మెసేజ్ చేసుకోగలుగుతారు. మరి ఈ సామ్సంగ్ ఫోన్ లో కెమెరా ఉంది, ఆడియో ప్లేయర్, వీడియో ప్లేయర్ ఉంది కదా, మరి వాటిని ఏమంటారు? ఈ కాల్స్ మెసేజ్ అనేవి క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఈ కెమెరా వీడియో ప్లేయర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. ఓకే అండి. క్లాస్, ఎవరి ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలోస్ ఎన్ క్లాస్ ఫీచర్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ఎన్ దేర్ ఓన్ ఫీచర్స్. తర్వాత దానికి ఓన్ ఫీచర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అది ఉండటం వల్ల మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సార్ నా దగ్గర కెమెరా ఉంది, వీడియో ప్లేయర్ ఉంది, ఆడియో ప్లేయర్ ఉంది, వాట్సాప్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ నేను ఫోన్ కాల్స్ మెసేజ్ చేసుకోలేను, దాన్ని మీరు మొబైల్ అంటారా? అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ క్లాస్ రిలేటెడ్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలండి? దీని యొక్క ఫీచర్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే అండి. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఎవ్రీ క్లాస్ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ప్రతి క్లాస్ కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. మనం క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని కాల్ చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది? ఈ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కామన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ అండి. మనం ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఎప్పుడో డిస్కస్ చేసినాయి. ఎప్పుడు? వెన్ వి స్టార్ట్ ద కోర్ జావా. సో క్లాస్ ఈజ్ ఎన్ ప్రీ డిఫైన్డ్. ద సింటాక్స్ ఫర్ క్లాస్ ఈజ్, చెప్పండి, క్లాస్ విత్ క్లాస్, class with class. Here class is an keyword, class is an predefined, class name is an user. Whenever we are going with an user defined, you must follow the rules. So what are the common rules when you create a class name? Yes, start with only alphabets, don't start with digit or special symbol. In special symbol except dollar and underscore. Dollar, you can start with the dollar or underscore. You can start with either capital or small. Don't start with digit and special.
So you can use the digit from second character onwards. Don't use from starting. From second onwards, you can use anywhere in digits. Except dollar and underscore, you unable to use your no, don't use anywhere in the class name. ఇవి రెండు తప్ప ఎక్కడా కూడా మనం రిమైనింగ్ స్పెషల్ సింబల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవద్దు. డోంట్ యూజ్ ఎనీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ కీవర్డ్స్ ఎట్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే అండి. డోంట్ గివ్ ద డూప్లికేట్ నేమ్స్. డూప్లికేట్ నేమ్స్ ఇవ్వద్దు. సో డూప్లికేట్ అంటే క్లాస్ నేమ్ మెథడ్ కి ఇవ్వద్దు, మెథడ్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఇవ్వద్దు, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఏం చూపిస్తుంది మనకి? డూప్లికేషన్ చూపిస్తుంది. ఓకే అండి, డూప్లికేషన్ చూపిస్తుంది. సో వాట్ అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్? Object is a real entity అనుకున్నాం కదండి. when we create an object you should allocate the memory. మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే రన్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది రన్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కంపైల్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి మెమరీని అలొకేట్ చేసుకోవాలి. The syntax to create an object is చెప్పండి. class name, object name is equals to new class name with parenthesis. So here class name is in which class you want to create an object. నువ్వు ఏ క్లాస్ కి అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారో ఆ క్లాస్ పేరు రాసుకోవాలి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ పేరు రాసుకోవాలి, దానికి మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి. సో మన క్లాస్ ఏమనుకున్నామండి? మొబైల్. ఆబ్జెక్ట్ ఏమనుకున్నాం? సామ్సంగ్. ఓకేనా? సో దీనికి మనం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే మెమరీని అలొకేట్ చేయాలి కదా. ఎప్పుడైతే మనం రన్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అప్పుడు కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? మెమరీని అలొకేట్ చేసుకోవాలి. సో మొబైల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం అందులో ఉన్న మెథడ్స్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో అప్ టు హియర్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ class and objects. So immediately when we complete the class and object in the oops, the next concept is methods. The next concept is method. Okay, method is nothing but, so it is also an predefined structure. Method is nothing but it is an method we are using for specific purpose. Set of instructions or set of rules call it as method. This method we are using for specific or particular purpose. ఓకే అండి, ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం మనం కొన్ని సెట్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే, స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ అంటారు. ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ. మెథడ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రీయూజ్. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. అసలు మనం ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యూజ్ చేయాలి సార్, ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ కాకుండా అంటే? సో చూడండి, our all main goal is to satisfy the customer. అంతేనా? మనందరి గోల్ ఏంటంటే, మీరు డెవలపర్ అయినా, టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయినా, ఎవరైనా కూడా మీ గోల్, మా గోల్, అందరి గోల్ ఏంటి? కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదండి. అవునా? సో హౌ ద కస్టమర్ విల్ సాటిస్ఫై? ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతాడు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ కస్టమర్ యూజ్ చేస్తాడు, వాడు ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతాడు? అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్ వర్క్ చేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇన్పుట్ ఇచ్చినావు, లాగిన్ కి మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినావు, అది తిరుగుతా ఉంది 5 minutes. ఆర్ యూ సాటిస్ఫై? సాటిస్ఫై అవుతావా? ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా 10 నిమిషాలకు ఓపెన్ అవుతుంది. బై నౌ కట్టిన తర్వాత అది తిరుగుతా ఉంది. మీరు యూజ్ చేస్తారా? ఏం చేస్తారు? ఇమీడియట్ గా యూ కెన్ స్విచ్ టు అదర్ యాప్. ఇంకొక యాప్ మీరు స్విచ్ అవుతా ఉంటారు. ఫోన్ పేలో ఉంది, స్కానర్ చేశారు, స్కాన్ చేశారు, అది రావట్లేదు, పేమెంట్ ఆప్షన్ ఇంకా రావట్లేదు, ఎనేబుల్ కావట్లేదు. వెయిట్ చేస్తారా మీరు? ఒకసారి చూస్తారు, 2 సార్లు చూస్తారు, 3వసారి చూస్తారా? ఏమవుతారు? ఇమీడియట్ గా వేరే యాప్ కి స్విచ్ అవుతారు. ఇలా వేరే యాప్ కి స్విచ్ అవుతుంటే ఆ యాప్ అనేది కస్టమర్ లాస్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ కస్టమర్ అనేవాడు ఎందుకు లాస్ అవుతుండు? వాడు తప్పే లేదు, వాడు అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలనే వచ్చిండు, నువ్వే కరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అర్థమవుతుందమ్మా? కస్టమర్ మిస్టేక్ ఉంది అక్కడ. వాడిని ఫోన్ పే యాప్ ని యూజ్ చేయాలనే వచ్చిండు, కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు? వాడు యూజ్ చేసుకునేటట్లు దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. మరి చేయనప్పుడు వాడు ఏమైనా చేస్తాడా? వాడు ఇమీడియట్ గా ఏమవుతాడు? వేరే దానికి స్విచ్ అవుతాడు.
అది కూడా వర్క్ చేయకపోతే ఇంకో దానికి స్విచ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అండి. ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్? పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి? మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ అనేది ఎంత తొందరగా వస్తుంది అనేది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంత తొందరగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. మీరు స్కాన్ చేయగానే ఇమీడియట్ గా పేమెంట్ ఆప్షన్ వచ్చింది. ఆ బై పేమెంట్ కొట్టంలో ఇమీడియట్ గా పాస్వర్డ్ వచ్చింది. పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేయగా ఇమీడియట్ గా అమౌంట్ వెళ్ళిపోయి మీకు మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది. ఇలా మీకు యాక్టివిటీ అనేది ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంటే అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంది అంటారు. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనం ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతాం సార్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తే అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. ఎందుకు సార్ అంటే చూడండి, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తానండి. చూడాలి, మనం కోడ్ రాస్తున్నాం, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం. రాసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా చేసే స్టెప్ ఏంటండి? కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎవరు కంపైల్ చేస్తారు, ఎవరు రన్ చేస్తారు? ఎవరు రన్ చేస్తారు? కంపైలర్ రన్ చేస్తుంది. సో కంపైలర్ ఎలా కంపైల్ చేస్తారు చెప్తున్నాను. మన దగ్గర ఉన్న లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని 1 by 1 కంపైల్ చేసి అన్ని కంపైల్ చేసి క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఏ పాయింట్ కావాలో ఆ పాయింట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాను. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు. ఎల్ఓసి అంటారండి, లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంటారు. 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు. ఇప్పుడు కంపైలర్ ఈ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక 20 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? అదే మీరు ఇదే కోడ్ ని ఒక 60 లైన్స్ లోనే రాశారనుకోండి, ఇప్పుడు 20 సెకండ్స్ పడుతుందా? ఎంతసేపు పడుతుంది? ఒక 15 సెకండ్స్ అనుకోండి. 15 సెకండ్స్ అంటే 5 సెకండ్స్ టైం అనేది డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే టైం డిక్రీజ్ అవుతుందో అక్కడ దానికి కస్టమర్ టైం అనేది కూడా వెయిటింగ్ టైం కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతేనే కదా వాడికి అవుట్పుట్ వచ్చేది. ఓకేనమ్మా? మీకు క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఐడియా ఉంది కదా? చూడండి, క్లయింట్ అనేవాడు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిండు. ఈ రిక్వెస్ట్ కి మనకి రెస్పాన్స్ రావాలి సర్వర్ నుంచి. ఇది రిక్వెస్ట్, ఇది రెస్పాన్స్. ఎలా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది? ఈ మధ్యలో మనం రాసిన కోడే కదా. ఈ రిక్వెస్ట్ ని సర్వర్ కి తీసుకొని పోయి ప్రాసెస్ చేపించి మళ్ళీ సర్వర్ ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ని తీసుకొచ్చి మనకి ఇవ్వాలి కదండి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇయటం ఒక కాన్సెప్ట్, అవుట్పుట్ రావటం ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే దాన్ని తీసుకొని వచ్చేవాడే కదండి. అదే మనం నార్మల్ గేమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఈ దగ్గర బాల్స్ ఉన్నాయి. ఈ బాల్స్ తీసుకుపోయి ఈ పర్సన్ కి ఇవ్వాలి. వీడి బాల్ ఇవ్వాలి, వీడు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. వీడు బాల్ ఇవ్వటం రిసీవ్ చేసుకోవడం కాన్సెప్ట్ కాదు. ఈ మధ్యలో తిరిగేవాడు ఉంటాడు చూసారా, వీడు ఎంత అయితే ఫాస్ట్ గా తిరిగితే అంత ఫాస్ట్ గా అవుతుంది. అంతే కదా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తారని ఎవరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది? ఇచ్చేవాడు తీసుకునేవాడితో పాటు ఈ రన్ చేసేవాడిది ఎక్కువ కదండి. వీడు ఇమ్మీడియట్ గా ఇచ్చిండు, వీడు స్లోగా రన్ చేస్తాడు, ఏమవుతుంది? లెంత్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వేరే వాడు ఉన్నాడు, సేమ్ గేమ్ వేరే వాడు ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తాడు, వాళ్ళది ఏమవుతుంది? తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం రాసే కోడ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ వర్క్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? ఇది ఎంత ఫాస్ట్ గా రన్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అది ఎంత స్లోగా రన్ చేస్తే అంత. అది ఫాస్ట్ గా రన్ చేయాలా, స్లోగా రన్ చేయాలని నాకెలా తెలుసు సార్ అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎల్ఓసి. మీరు రాసే కోడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకేనా? ఈ దేశం మీద తీసుకొచ్చేది ఎవరు? కంపైలర్. కంపైలర్ పని ఏంటి? మీరు రాసిన ప్రతి కోడ్ ని కంపైల్ చేసి క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎప్పుడెప్పుడు కంపైల్ చేస్తుంది? మీరు రన్ చేసిన ప్రతిసారి కంపైల్ చేయాలి. ఓకే అండి? ఇప్పుడు అమెజాన్ లోకి వచ్చి ఒక పర్సన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిండు, అది కంపైల్ చేయాలి. సెకండ్ పర్సన్ వచ్చి ఇన్పుట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ థర్డ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారు, ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి? అది కంపైల్ చేస్తుంది కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నీ చేయదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం. కంపైలేషన్ అనేది సీక్వెన్షియల్. సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ టు నువ్వు 100 లైన్లు రాస్తే 100 లైన్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంపైల్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ సీక్వెన్షియల్ అవుతుందా?
మనం ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అవుతుంది. ఇప్పుడు అమెజాన్ లో పర్చేజ్ ఉంటది, సెర్చ్ ఉంటది, నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటుంది. నువ్వు సెర్చ్ చేసినప్పుడు అన్ని 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తుందా? డైరెక్ట్ సెర్చ్ చేస్తుంది. నువ్వు సెర్చ్ ఇచ్చినా బైనరీ ఏది ఇచ్చినా కూడా కంపైలేషన్ ఏం చేయాలి? సీక్వెన్షియల్ లోనే చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు ఇచ్చిన సెర్చ్ లో మాడిఫికేషన్స్ అనే మన క్లాస్ లో అప్డేట్ అవ్వాలి కదండి. అప్డేట్ అవ్వాలంటే ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి? కంపైల్ చేయాలి. ఈ కంపైల్ చేయాలంటే మీరు ఎంత అయితే కోడ్ అనేది డిక్రీజ్ చేస్తారో అప్పుడు అప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ అనేది, దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటది. సార్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ పెరగడానికి నేనేం చేయాలి సార్ అంటే, మీరు రాసే కోడ్ అనేది ఏం చేయాలి? తక్కువ రాయాలి. సో తక్కువ రాయటం అంటే ఎలా సార్? నేను 20 లైన్లు కోడ్ ఉంది కదా, అందులో 10 లైన్లు డిలీట్ చేసి 10 ఇచ్చేనా సార్ అంటారా? ఓకే అండి. సో యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీకి డిఫరెన్స్, ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ ని డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే అండి. మరి మెథడ్స్ వల్ల ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సార్ అంటే, గివ్ మీ అండ్ శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏమంటారు ఒక ఏమంటారు ఒక సూపర్ మార్కెట్ లో, మీరు ఎప్పుడైనా డిమార్ట్ లో కానీ ఎక్కడికైనా షాపింగ్ మాల్స్ పోయినప్పుడు బిల్లింగ్ వేస్తారు చూసారా? బిల్లింగ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది, దాన్ని స్కాన్ చేయగానే బిల్ వస్తుంది కదా. సో ఆ బిల్లులో ఏమవుతాయండి? మీరు 10 ప్రొడక్ట్స్ కొన్నారు, 10 ప్రొడక్ట్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతారా లేదా? ఫస్ట్ డ్రెస్, సెకండ్ డ్రెస్ యాడ్ చేసి దాంట్లో డిస్కౌంట్ అయితే తీసేసి ఇంకేదైనా ఉంటే యాడ్ చేసి డివైడ్ చేసి చేస్తారు కదా. ఇవన్నీ దేని ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది? క్యాలిక్యులేటరే కదా. తెలిసిన అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ దేని ద్వారా చేస్తాం మనం? క్యాలిక్యులేటర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్ కి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, మరి అందులో క్యాలిక్యులేటర్ ఉండాలా లేదా? మీరు డిమార్ట్ పోయి ప్రొడక్ట్స్ కొన్నారు, మరి అవి 1 by 1 ఎడిషన్ అవ్వాలా లేదండి? తర్వాత డిస్కౌంట్ వచ్చింది, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలా లేదా? ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ 4 కొన్నారు, ఇంటూ 4 వేస్తారా లేదా? మల్టిప్లికేషన్ వేస్తారా లేదా? ఒక ప్రొడక్ట్ ఏం చేశారు? buy 1 get 1 పర్చేజ్ చేస్తారు కదా, అంటే ఆ ప్రైస్ డివైడ్ చేయలే. ఇలా మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు, అందులో ఏం చేశారు? ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఫంక్షనాలిటీస్ రాశారు. మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఫంక్షనాలిటీ రాయడం. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశారు, యాడ్ చేశారు, వచ్చిన వాల్యూని వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నారు. ఓకే అండి. ఈ 4 ఫంక్షన్స్ రాయడానికి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ వచ్చేసి మీకు 8 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చింది అనుకోండి. 4 8 32 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? ఇదే ఎడిషన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ మీకు ఇదే అప్లికేషన్ లో ఇంకో ప్లేస్ లో కూడా అవసరం ఉంది. మీరు మళ్ళీ సేమ్ 8 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయొచ్చు. రాస్తే ఏమవుతుంది? అప్పుడు డిఫరెంట్ వేరియబుల్, సేమ్ వేరియబుల్ తీసుకోదు కదా, డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ 8 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. అప్పుడు ఈ ఎడిషన్ ఫంక్షనాలిటీకి ఇక్కడ 8 ఇక్కడ 8 ఎంత అవుతుంది? 3. సో కంపైలర్ ఎవ్రీ టైం ఏం చేయాలి? 16 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ని కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇది మళ్ళీ మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది కదా. సపరేట్ వేరియబుల్ చేసినప్పుడు మెమరీ ఏమవుతుంది? సపరేట్. అదే మీరు సేమ్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ మెమరీని రీప్లేస్ చేస్తుంది. మీరు డిఫరెంట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దీనికి ఒక 1 MB మెమరీ, దీనికి ఒక 1 MB మెమరీని ఎవ్రీ టైం యూజ్ చేసుకుంది. ఒకటి ఇలా రాయటం వల్ల మెమరీ వేస్ట్, ఇంకోటి లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. సో మెమరీ ఎక్కువైనా కూడా ఇష్యూఏ, లెంత్ ఎక్కువైనా కూడా ఇష్యూఏ. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనం మెథడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇక్కడ ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఈ మెథడ్ ని ఇక్కడ రీయూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ రీయూజ్ చేసుకోవటం వల్ల ఫస్ట్ టైం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలి, సెకండ్ టైం రాసేటప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ 2 or 3 లైన్స్. 2 or 3 లైన్స్ లోనే మనం ఆ మెథడ్ ని ఆ ప్లేస్ లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవటం వల్ల మనకి నియర్లీ 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ తగ్గుతూ ఉంటది. కోడ్ లెంత్ తగ్గినప్పుడు కంపైలర్ యొక్క స్పీడ్ అనేది, పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే రియల్ టైమ్ లో పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ ఉందో యూజర్స్ అనే వాళ్ళు అప్లికేషన్ అంత ఫాస్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటారు. అర్థమైనా? సో ద కాన్సెప్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ మెథడ్ సార్ అంటే, మెథడ్ ఈజ్ ఎన్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. చూడండి ఇక్కడ ఇదే ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నాండి, ఎడిషన్. సో ఎడిషన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. దీంట్లో ఏమే రాస్తాము? ఓపెన్ క్లోజ్ మధ్య ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. ఇంటి ఏబిసి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ సి. ఇక్కడ రాసిన మనం లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ దేనికి రిలేటెడ్?
మెథడ్ అంటే అది స్పెసిఫిక్ పర్పస్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ పార్ట్ని ఏమంటారంటే, ఈ ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ రాసే పార్ట్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ అంటారు. మెథడ్ నే మనం సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఫంక్షన్ అని కాదు. ఫంక్షన్ అండ్ మెథడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే అండి. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే, మెథడ్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒక దగ్గర రాస్తే దాన్ని మెథడ్ ఆర్ ఫంక్షన్ అంటారు. సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండే, జనరల్ గా మీ ఇళ్లలో ఫంక్షన్లు జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, జరుగుతాయి. ఏం ఫంక్షన్ జరుగుతాయి? ఓకేనా. సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, డెఫినేషన్ చెప్పండి. మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కదా, బర్త్డే ఫంక్షన్, ఇంకేదో ఉంటాయి కదా. అది సాగైనా బతికిన ఏదైనా ఫంక్షనే కదండి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్? రిలేటెడ్స్, మీకు ఎవరైతే రిలేటివ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం ఫంక్షన్ కదండి. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ ఉంది, ఓకేనా. మ్యారేజ్ లో ఏం చేస్తారు? మీ చుట్టాలందరినీ పిలుస్తారు, అందరూ వచ్చి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. మరి ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? మనకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్, మ్యారేజ్ అనేది టాస్కే కదండి, ఇలా ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయటమే ఫంక్షన్. అదే ఫంక్షన్ ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీని డెవలప్ చేయడం కోసం మనం సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఒకే దగ్గర రాయటాన్ని, వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర, ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉండి నీ పెళ్లి నువ్వు చేసుకో మా ఇంట్లో మేము ఉంటాం అంటారా? అందరూ ఏం చేయాలి? గ్రూప్ ఒక దగ్గరికి రావాలి, అందరూ అందరూ ఒక ప్లేస్ లోకి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్లేస్ ని ఫంక్షన్ అంటే, ఇక్కడ కూడా దాన్ని ఏమంటారంటే మెథడ్ అంటారు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీ చుట్టాల ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉందండి, పెళ్లి ఉంది, మిమ్మల్ని పిలిస్తే పోతారా, పిలవకపోతే పోతారా? పిలవకపోయినా పోవచ్చుగా, ఏమైంది? పోతారా? పోరు కదా. మరి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది, మీ ఊర్లో అందరిని పిలుస్తారా? సిటీ మొత్తం పిలుస్తారా? రాష్ట్రం మొత్తం పిలుస్తారా? ఎవరిని పిలుస్తారు? అంతే కదండి, మనకి ఎవరైతే రిలేటెడో వాళ్ళనే పిలుస్తారు. సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కూడా పిలవకుండా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. అర్థమైందండి. మీరు పిలవకుండా ఎలాగైతే ఫంక్షన్ కి పోరు, మనం క్రియేట్ చేసే మెథడ్ ఫంక్షన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. కాల్ చేస్తేనే పోవాలి. మనం పేరు పక్కంట్లో ఏడ పెళ్లి జరుగుతుంది, పిలవకపోతే పోతాం మనం? ఎందుకు పోము? మనల్ని కాల్ చేయలేదు కాబట్టి. కాల్ చేయలేదంటే మనల్ని పిలవలేదు. కాల్ చేయకపోతే మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, అర్థమైందా? సో మెథడ్ ఈజ్ అన్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు పర్ఫార్మ్ అన్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ వర్డ్ రావాలి. టు పర్ఫార్మ్ అన్ స్పెసిఫిక్, ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేయటం కోసం మనం కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ రాస్తే ఆ కోడ్ ని మెథడ్ అంటారు. ఆ కోడ్ ని మెథడ్ అంటారు. సో ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ. ద మెయిన్ వన్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ. అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రీయూజబిలిటీ. ఓకే అండి. మెయిన్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటారు ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఎన్కాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఎన్కాప్సులేషన్, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్, 4 పిల్లర్స్ అంటారు. ఈ 4 పిల్లర్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే రీయూజబిలిటీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కంపైలర్ మీద ఎంతైతే బర్డెన్ తగ్గిస్తే దాని పర్ఫార్మెన్స్ అంత పాజిటివ్ పోతుంది. అంతే కదండి. నువ్వు బర్డెన్ పెంచుతా ఉంటే ఏమవుతుంది? స్లోగా మూవ్ అవుతా ఉంటది. ఈ స్లో అనేది ఇది రియల్ టైమ్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తా ఉంటది. క్లియరా? సో చూడండి, రీయూజ్ వన్ ఈజ్ రీయూజబిలిటీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు డిక్రీజ్ ద మెమరీ వేస్టేజ్ కూడా. ఓకే అండి. మెమరీ యొక్క అంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా లెంత్ తగ్గించిన అంటే మెమరీ తగ్గినట్టే కదండి. ఇప్పుడు 10 లైన్స్ కోడ్ ని సేవ్ చేయాలంటే మీకు 1 MB కావాలంటే, అదే 5 లైన్స్ కోడ్ తగ్గియాలంటే అందులో హాఫ్ ఆఫ్ ద కేబీఏ కదా మనం యూజ్ చేసేది. 600 KB 500 KB యూజ్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనం ఎల్ఓసిని డిక్రీజ్ చేసినో అన్ని ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి? కవర్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకేనా సార్? ఈ మెథడ్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి? సో ఎలా డిక్లేర్ చేసేదానికన్నా ముందు ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి? ఓకే అండి. ఎలా డిక్లేర్ చేయాలనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, ఓకే అండి, హౌ టు డిక్లేర్ ద మెథడ్. సో హౌ we have an syntax. సో హౌ కన్నా ముందు సార్ వేర్ వి డిక్లేర్ an మెథడ్, ఎక్కడ మెథడ్ ని డిక్లేర్ చేయాలి? We are using an Eclipse IDE, right? What is the meaning of IDE?
ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్. సో ఇట్ మీన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని, మనం కోడ్ రాసే ఎడిటర్ ని, ఓకే అండి, ఎగ్జిక్యూషన్ కంపైలర్ ని, అన్నిటిని ఒక దగ్గర కంబైన్ చేయటాన్ని ఐడిఈ అంటారు. మీరు నోట్ ప్యాడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ తీసుకుంటే ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ లో రాయాలి, సేవ్ వేరే దగ్గర చేయాలి, మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి అంటే కంపైలర్ ఏమో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఎడిటర్ ఏమో నోట్ ప్యాడ్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే మనకు అన్ని ఒక దగ్గర రావు. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అవన్నీ ఒక దగ్గర చేయటాన్ని, చూడండి, మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక దగ్గర చేయాలి, కంపైలేషన్ ఒక దగ్గర చేయాలి. అదే ఐడిఈలో అయితే అక్కడే ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, అక్కడే కంపైల్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడే అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది, అక్కడే ఎర్రర్స్ కూడా వస్తాయి. మీకు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎర్రర్ వస్తే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ లో అప్డేట్ చేయాలి. అదే ఇక్కడ అన్ని మీకు ఒకే దాంట్లో వస్తాయి, అందుకే ఐడిఈ అంటారు. ఐడిఈలో ఏముంటాయండి, మనకి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? సో ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయి? ప్యాకేజ్ కన్నా ముందు ఏముంటది? ప్రాజెక్ట్ ఉంటది. ప్రాజెక్ట్ లో ఏముంటది? ప్యాకేజ్ ఉంటది. ప్యాకేజ్ లో ఏముంటదమ్మా? క్లాస్ ఉంటది. క్లాస్ లో ఏముంటది? మెథడ్స్ ఉంటాయి. మెథడ్స్ లో ఏముంటాయండి? ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వెరీ గుడ్. మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, రన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? అవుట్పుట్ వస్తుంది. మన అవుట్పుట్ రావాలంటే రన్ చేయాలి కదండి, చెప్పారు కదా, మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి, రన్ చేయాలి. ప్రాజెక్ట్ లో ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉంటుంది, క్లాస్ లో మెథడ్ ఉంటుంది, మెథడ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ప్యాకేజ్ లో, ఒక క్లాస్ లో, ఒక మెథడ్ కి, ఒక క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటే ఈచ్ మెథడ్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్, అంటే ఒక క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక క్లాస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ కి, ఎవరి మెథడ్ కి మనం ఇండివిజువల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ లో మెథడ్ డిక్లేర్ చేయాలి, మెథడ్ లో సెట్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాము, ఆ కోడ్ కి, ఆ మెథడ్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మెథడ్ క్రియేట్ చేయము. దేనికి చేస్తాం? క్లాస్ కి చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది మెథడ్ క్రియేట్ చేయము. దేనికి? క్లాస్ కి. ఈ క్లాస్ లో మనం ఎన్ని మెథడ్స్ అయితే రాసినామో అన్ని మెథడ్స్ కి ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మన ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ ఏం చెప్తున్నాం? క్లాస్ నేమ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది దేన్ని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం? ఈ క్లాస్ లో, సార్ నేను మొబైల్ అనే క్లాస్ లో శాంసంగ్ ఉంది నా దగ్గర, శాంసంగ్ ఉంది కదా, శాంసంగ్ ఉంది, ఒప్పో ఉంది, ఓకేనండి, రెడ్మీ ఉంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్స్ కదండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ రావాలంటే ఆబ్జెక్ట్స్ దేంట్లో క్రియేట్ చేస్తాం మనం? మెథడ్స్. ఈ మెథడ్ అనేది ఎందులో ఉంటది? ఇక్కడ మన క్లాస్ ఏంటి? మొబైల్. మొబైల్ అనే క్లాస్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఏముండాలి? మెథడ్ ఉండాలి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం దేనికి క్రియేట్ చేస్తాం? క్లాస్ కి. ఓకేనా? ఎందుకు? చూడండి, ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, శాంసంగ్ ఉంది కదా నా దగ్గర, ఒప్పో ఫోన్ ఉంది. ఒప్పో ఫోన్ కూడా ఏ క్లాస్ అండి? ఏ క్లాసు? మొబైల్ క్లాసే. నా దగ్గర నెక్స్ట్ ఎంఐ ఉంది, ఎంఐ కూడా ఏ క్లాసు? అంటే ఒక క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ యాన్ రిమోట్. నౌ టెల్ మీ, రిమోట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్? మొబైల్ క్లాసా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రిమోట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ మెథడ్ అనేది ఇందులో ఉంటది, క్లాస్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు రిమోట్ అనేది ఏ క్లాసు? దానికి సపరేట్ క్లాస్ ఉంటది కదండి. రిమోట్ అనేది ఏ క్లాసు? నార్మల్ గా ఏముంటుంది చెప్పండి? రిమోట్ ఏ క్లాస్ అనొచ్చు మనం? వైర్లెస్ అనొచ్చు కదా. రిమోట్ అనేది వైర్లెస్ కదండి. ఓకే అండి, వైర్లెస్ అనే క్లాస్ లో ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఈ వైర్లెస్ మౌస్ వస్తుంది, రిమోట్ వస్తుంది, ఇంకేమొస్తుంది? వైర్లెస్ కీబోర్డ్ రావచ్చు. ఓకేనా? ఇలా మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ అనుకుంటే ఆ క్లాస్ కి
రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ రిమోట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ వైర్లెస్ అనే క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. రిమోట్ అనేది మొబైల్ క్లాస్ కాదు. నా దగ్గర చూడండి ఐఫోన్ ఉంది. నౌ టెల్ మీ ఐఫోన్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ క్లాస్? మరి ఇప్పుడు నేను ఈ ఐఫోన్ అనే క్లాస్ కి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలా? ఎందుకంటే ఇది కూడా ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఈ క్లాస్ కి రిలేటెడే కాబట్టి. అర్థమైందండి? అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ లో మీకు కావాల్సిన మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ మెథడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రన్ చేయటాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కాల్ చేయటం అంటారు. కాల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఫైనల్ అవుట్. ఈ అవుట్పుట్ కోసం మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి. సార్ ఇదే అవుట్పుట్ నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా, మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయకుండా నార్మల్ గా రాదా? వస్తుంది. ఎందుకు రాదు? వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? సామ్సంగ్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒప్పోకి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తీయాలి. ప్రతి క్లాస్ ని కూడా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక క్లాస్ రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి, ఎందుకంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని రిలేటెడ్ క్లాసెస్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరందరూ ఉన్నారండి, 2 4 6 7 8 ఉన్నారు, ఆన్లైన్ లో ఒక 8 9 ఉన్నారు కదా. అంటే నియర్లీ 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు. నేను 15 మెంబర్స్ ఒకటే క్లాస్ చెప్తున్నా లేదా? అలా కాకుండా మీ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఫస్ట్ ఆమెకు చెప్పా, తర్వాత నీకు చెప్పా, తర్వాత నీకు చెప్పా, అలా అందరికి చెప్పుకోవచ్చు కదా? చెప్పచ్చు, చెప్పకూడదు? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్? పాసిబులే. సో ఇప్పుడు పాసిబుల్ అయితే దానివల్ల ఏమవుతుంది? టైం వేస్ట్ కదండి. టైం వేస్ట్, నా ఎనర్జీ వేస్ట్ కదా. ఎందుకు? అందరూ ఒకటే క్లాస్ కదా, అందరూ ఒకటే క్లాస్ కదా. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మీ ఇద్దరు డెవాప్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు పైథాన్ ఉన్నారు, మీ ఇద్దరు జావా ఉన్నారు, అందరినీ కూర్చోబెట్టి క్లాస్ చెప్తానా? ఎందుకు చెప్పలేను? మీ అందరూ ఒక క్లాస్ కాదు కదా. క్లాస్ కానప్పుడు ఏం చేయాలి? వాళ్ళిద్దరికి సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దోస్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ క్లాస్. మీరు ఈ క్లాస్ కాదు కదా. అయినప్పుడు కూర్చోవచ్చు హ్యాపీ, కానప్పుడు మిమ్మల్ని నేను కూర్చోబెట్టలే. ఇందాక అదే చెప్పింది, మొబైల్ అనే క్లాస్ లో నీకు ఎన్నున్నా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇంకొక అబ్బాయి జావాకి వచ్చింది సార్ అంటే వచ్చి కూర్చోబెట్టడం ఇక్కడ. సార్ ఒక అబ్బాయి ఇప్పుడు డెవాప్స్కి వచ్చింది సార్ అంటే కూర్చో అంటామా మనం? అందుకే రిమోట్ ఆ క్లాస్ కాదు కదండి. అది డిఫరెంట్ క్లాస్ అయినప్పుడు దానికి సపరేట్ గా మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని కాల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు డెవాప్స్ కి స్టూడెంట్స్ వచ్చారంటే నేను ఒక డెవాప్స్ కి ఒక రూమ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. దానికి ఒక ట్రైనర్ ని పెట్టాలి, వాళ్ళకి కూర్చోవడానికి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నా నేను? ఎందుకు చేస్తున్నా? అది సపరేట్ క్లాస్ కాబట్టి. అదే వచ్చినవాడు కూడా జావా పిల్లగాడు అనుకో, ట్రైనర్ కావాలా, క్లాస్ రూమ్ కావాలా, వాడికి సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలా, అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇందులోనే పడేస్తాం. అదేనా? ఆ రిలేటెడ్ మెంబర్స్ కి మళ్ళీ మనం సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చింది జావా, వాడిని సపరేట్ నేను చెప్పాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఎందుకు సార్ అంటారా అనరా మీరు? సార్ ఎందుకు సార్, టైం వేస్ట్ కదా, ఇదే క్లాస్ లో కూర్చోబెట్టొచ్చు కదా. ఇది కూడా అంతే. మీరు అలా ఆ 10 మెథడ్స్ ని సపరేట్ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు నేను మీ 15 మెంబర్స్ కి సపరేట్ క్లాస్ చెప్పినట్టు అవుతుంది. ఇదే మెథడ్స్ క్లాస్ నేను 15 గంటలు చెప్పాలి, 15 మంది. ఏమనుకుంటారు మీరు అట్లా చెప్తుంటే? ఏమనుకుంటారు? పిచ్చేసారు అంటారు కదా. కంపైలర్ కూడా అంతే అనుకోండి. మరి నీకు పిచ్చి పెట్టిందారా, ఎందుకు అట్లా రాస్తున్నా అన్ని ఒక దాంట్లో? నార్మల్ గా మీకు అర్థమవుతుందా కావట్లేదా? వాడు కంపైలర్ కూడా అర్థమవుతుంది అదే విషయం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారో బాబు, నన్ను ఎందుకు సాగొడతారు నువ్వు అంటది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ప్రతి క్లాస్ కి ఒక 15 లైన్లు ఉంది అనుకోండి, 10 సార్లు అయితే 150 లైన్స్ కి పోతుంది. సార్ మరి అన్ని 15 లైన్లు రాయొచ్చు రాయలేము, కానీ 115 డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మొత్తం కంప్లీట్ గా రెడ్యూస్ చేయలేము, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? అది సేమ్ ఉన్నప్పుడు రిపీటెడ్ గా రీయూజ్ చేసుకుంటాం కదండి. రీయూజ్ కి మెథడ్ రాయడానికి 5 లైన్లు పడితే రీయూజ్ కి 2 or 3 పడతాయి. మెథడ్ రాయడానికి 50 లైన్లు పట్టినా రీయూజ్ కి 2 3 పడతాయి. నువ్వు ఒక మెథడ్ 100 లైన్లు రాసినావు, అయినా దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవడానికి 2 or 3 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ ని కాదు. దట్స్ ఇట్. ఓకే అండి. ఎలా మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాని సింటాక్స్ ఏంటి, దాని రూల్స్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం.
ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి, మెథడ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలండి? క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ క్లాస్ అనేది ఎందులో ఉంటది? ప్యాకేజ్. ప్యాకేజ్ అనేది ఎందులో ఉంటది? సో ఈ ఈ అన్ని ఏది క్లాసు మెథడ్ ఎంత చాట భారతం అంతా ఏమేమి ఉంటాయండి? ప్రీ డిఫైన్ ఉంటాయి. ఉంటాయా ఉండవా? ప్రీ డిఫైన్ ఉంటాయి, యూజర్ డిఫైన్ ఉంటాయి. ప్యాకేజీ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది, క్లాస్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది, మెథడ్ మెథడ్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది. మెథడ్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది. అలవాటు చెప్పింది. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది, క్లాస్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది, మెథడ్ ప్రీ డిఫైన్ ఉంటది. నార్మల్ గా ప్యాకేజ్ అనేవి ప్యాకేజ్ లో ఏముంటాయి అంటే క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాసెస్ లో మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం అందులో ఉన్న మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డిస్కస్ చేద్దాం. తెలుసు కదా? సో చెప్పండి, ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసు, అందులో ఉన్న మెథడ్స్, అందులో ఉన్న ఒక ప్యాకేజ్ చెప్పండి. ఇంపోర్ట్ అర్థం కదా, ఇట్ విల్ డాట్ అందులో ప్యాకేజ్ ఏంటి, క్లాస్ ఏంటి, మెథడ్ ఏంటి? స్కానర్ అనేది ఏంటి? ఏంటి ప్రీ డిఫైన్ ఏంటి? మెథడా, క్లాసా, ప్యాకేజా? క్లాస్. స్కానర్ అనేది ఏంటండి? ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. క్లాసులు ఏముంటాయి? చెప్పండి, ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో స్కానర్ క్లాస్ లో? ఏ మెథడ్ ఇది? ఇంకేముంటాయి? నెక్స్ట్ ఎందుకు అంత ఇబ్బంది పడతారు? ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, డబుల్ మెథడ్స్ ఉండవు. స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్, స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ బులియన్, స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, ఇవన్నీ ఏంటి? ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఏ క్లాస్ లో? ఈ స్కానర్ క్లాస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ స్కానర్ క్లాస్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది అనుకున్నాం? యూటిల్. యూటిల్ అనేది ప్యాకేజ్. ఈ ప్యాకేజ్ లో క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్కానర్ యూటిల్ అనే ప్యాకేజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఒక ప్యాకేజ్ లో ఒకటే క్లాస్ ఉండాలని రూల్ ఉందా? ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. అందులో మీకే క్లాస్ కావాలి? స్కానర్ అనే క్లాస్ కావాలి. సార్ అందులో 10 క్లాసెస్ ఉంటే నాకు 10 కావాలి సార్ అంటే ఏం చేయాలండి? స్టార్. స్టార్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు యూటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న ఆల్ క్లాసెస్ ఇంపోర్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ. అదే మీరు స్కానర్ రాస్తే అప్పుడేమొస్తాయి? ఓన్లీ స్కానర్ ప్యాకేజ్ క్లాస్ మాత్రమే ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్యాకేజ్ ని ఏం చేయాలి? ఇందులో ఉంటుంది ఇది జావా. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్. ఇది ప్యాకేజ్ అండి, ఇది క్లాస్, ఇవి మెథడ్స్. ఏంటివి? మెథడ్స్ ని ఏమనొచ్చు మనం? ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫంక్షన్ పిలిస్తే పోతారా, పిలవకుండా పోతారా? మరి ఇట్ని పిలుస్తున్నారా మీరు? యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పిలవాలి కదా. ఎలా పిలవాలని చెప్పా? ఎలా పిలవాలని చెప్పా? ఎలా పిలవాలి? ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఎలా పిలవాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మరి పిలవాలంటే? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఏం చెప్పా? క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు. చెప్పండి, ఇక్కడ మన క్లాస్ ఏంటి? స్కానర్. స్కానర్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్, యూజర్ డిఫైన్డ్? ప్రీ డిఫైన్డ్. క్లాస్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది ప్రీ డిఫైన్, యూజర్ డిఫైన్? యూజర్ డిఫైన్. ఏం రాద్దాం ఇక్కడ? ఎందుకు రాయాలి? రిలేటెడ్ కాబట్టి. నేను ఏబిసిడి రాస్తే తీసుకుంటుందా, తీసుకోదా? తీసుకోదా? ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణ అని రాసా, తీసుకుంటే తీసుకోదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ అని రాసా, తీసుకుంటే తీసుకోదా? ఎందుకు?
అది కీవర్డ్ కాబట్టి ఓకే అండి. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ యూజర్ డిఫైన్డ్, డోంట్ యూజ్ ఎనీ ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఏవి కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయొద్దు ఓకేనా. సో నువ్వు ఏబిసిడి కూడా వ్యాలిడే బట్ నాట్ రిలేటెడ్ ఓకే అండి. సో మరి రిలేటెడ్ ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి స్కాన్ అయినా కూడా లేదా ఎస్సి అయినా ఏదైనా కూడా వాలిడే. నేను ఓన్లీ ఎస్ రాస్తానా వాలిడ్ ఓకే అండి, మీ ఇష్టం ఏది రాస్తా. ఇప్పుడు స్కాన్ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఓకే అండి. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రన్ టైమ్ లో. రన్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మెమరీని అలికేట్ చేయాలి. సో రన్ టైమ్ లో మెమరీని అలికేట్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి, న్యూ కీవర్డ్. న్యూ కీవర్డ్, వాట్ ఈస్ ద న్యూ కీవర్డ్, వీఆర్ యూజింగ్ టు ఎలికేట్ మెమరీ ఎట్. ఇప్పుడు మీరు ఇన్పుట్ అనేది ఈ స్కానర్ క్లాస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, రన్ టైమ్ లో ఇన్పుట్ ఇవ్వడం కోసం. అదే ఇన్పుట్ అవుతుంది రన్ టైమ్ లో ఇస్తే, డైనమిక్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటేనే స్కానర్ క్లాస్ కావాలి. అదే మీరు ప్రోగ్రామ్ లో A=10 B=20 ఇచ్చారు, స్కానర్ క్లాస్ అవసరమా, ఎందుకు అవసరం లేదు. స్కానర్ క్లాస్ అనేది డైనమిక్ ఇన్పుటే. నువ్వు ఎప్పుడైతే స్కానర్ క్లాస్ స్కానర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేయట్లేదు, మనం అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. నీకు డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి కావాల్సింది స్కానర్ క్లాస్ కాదు, అందులో ఉన్న మెథడ్. అంతే కదండి. ఇప్పుడు నువ్వు 10-20 అనేది రన్ టైమ్ లో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటాను. 10-20 అనేది ఏ టైప్స్, ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. ఇప్పుడు ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూని ఎలా ఇవ్వాలనుకున్నావు, స్టాటిక్ డైనమిక్. డైనమిక్ ఇవ్వాలంటే నీకు ఆ మెథడ్ కావాలి. ఆ మెథడ్ ఏ మెథడ్ అనుకున్నావు, నెక్స్ట్ ఇంట్. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఏంటి, మెథడ్. ఈ మెథడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది, ఈ క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటది, ప్యాకేజ్. ఈ మెథడ్ కోసం క్లాస్ ని తీసుకుంటాను, ఈ క్లాస్ కోసం ప్యాకేజ్ తీసుకుంటాను. అసలు నీకు మెథడ్ అవసరం లేనప్పుడు క్లాస్ అవసరమా, క్లాస్ లేనప్పుడు ప్యాకేజ్ అవసరమా, లేదు కదండి. ఈ మెథడ్ కోసమే ఇవి. సార్ నాకు ఈ మెథడ్ అవసరం లేనప్పుడు నీకు అసలు క్లాస్ అవసరం లేదు, ఇంపోర్ట్ అవసరం లేదు, ఏదో అవసరం లేదు ఓకే అండి. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, న్యూ క్లాస్ నేమ్ ఇన్ ద పారాన్సిస్. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నా, డైనమిక్ ఇన్పుట్. దేనికి ఇస్తున్నారండి ఇన్పుట్, ఇన్ అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్. ఇన్ అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అండి. ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్, అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అని ఉంటది. ఇన్ అంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి యూజ్ చేసేది అని. దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటారు. ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ నీకు ఏం కావాలి, ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చు, ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మెథడ్ అనేది ఎలా ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పా, కాల్ చేస్తే. ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది, ఎలా కాల్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, స్కాన్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, స్కాన్. సో స్కాన్ డాట్ నెక్స్ట్. ఎప్పుడైనా మెథడ్ ని కాల్ చేయాలన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ అని కాల్ చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైతే డాట్ పెట్టారో ఈ మెథడ్ లో, సారీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో, ఈ క్లాస్ లో, మళ్ళీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండవు, ఎందులో ఉంటాయి, క్లాస్ లో ఉంటాయి. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని ఇక్కడికి చూపిస్తుంది మీకు. అప్పుడు అందులో నుంచి మీకు ఏది కావాలంటే దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చే మెథడ్ అనేది ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్, యూజర్ డిఫైన్డ్. నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఏ మెథడ్, ఏ క్లాస్ ది, స్కానర్ కదా. అలానే మనం ఇప్పుడు ప్రీ డిఫైన్, యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేసినప్పుడు అందులో మీకున్న మెథడ్స్ అన్ని అవైలబుల్ వస్తాయి. ఇవి ప్రీ డిఫైన్డ్ అవైలబుల్, అవి యూజర్ డిఫైన్డ్ అవైలబుల్. నీకు అక్కడ మెథడ్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, క్లాస్ రాయాలి, క్లాస్ లో మెథడ్స్ రాస్తాయి. 10 మెథడ్స్ రాస్తే 10 వస్తాయి, 20 రాస్తే 20 వస్తాయి. ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్ని వస్తాయి. అర్థమైందండి. ఎలా మనం ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం, క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం, మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాం, మెథడ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మెథడ్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. ఇగో ఈ మెథడ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ఏంటి,
యూజర్ డిఫైన్. సో యూజర్ డిఫైన్ మెథడ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా కాల్ చేయాలి, దాని సింటాక్స్ ఏంటి అనేది అప్కమింగ్ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కంప్లీట్ గా 3 సెషన్స్ పడుతుంది మెథడ్. అందులో యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, పారాన్సిస్ లో వాల్యూస్ ఉంటాయి, వాటిని ఎలా పారామీటర్స్ ఎలా కాల్ చేయాలి, టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ డిఫైన్డ్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, అన్ని 1 by 1 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టాపిక్స్ అన్ని 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అప్ టు నో ఎనీ క్వశ్చన్స్?